समस्त मोर शुभ सकाळ शुभ अभिनंदन। पिले आमे गत क्लास रे पढ़ी वर्षा कविता। आज आमे तुमर गद्य विभाग प्रथम गद्य जार ना हूँ बनवाणी ताको आज आमे पढ़ा आलोचना करवा ना आमे कहवा बन बाणी ना ठारे आमे तो कहवा बन आ बाणी दुईटी शब्दर को एकाठी करी कहा जाइछि ना बन अर्थ है जंगल ना कि बाणी बाणी है कथा ताले बनवाणी अर्थ है कौन बन बा जंगलर कथा है बुझीला। ताले बनवाणी अर्थ मोटामोटी अर्थ है जंगलर कथा। तेबे यही बनवाणी को लिखिछंती किए ना को लिखिछंती गोपबंधु दास। यार लेखक होती गोपबंधु दास। तुम जान गोपबंधु दास हूँ समाज आम जो दैनिक संवादपत्र देखुचे समाजर से प्रतिष्ठाता है से कि ये होती तार लेखक। एबे देखिबा तांकर जीवन विषय देखिबा ना तांकर जन्म केउ मसीह होता। जन्म तांकर 1877 मसीह होता। आ केबे से मृत्युवरण करथिले ना 1928 मसीह से मृत्युवरण करथिले। पिलाने देखिबा एबे तांकर ना से पुरी जिलार साखीगोपाल निकटवर्ती सुआंड ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तेबे आमे जानिछे पुरी जिलार साखीगोपाल अच्छी गोटे जगह तार निकटवर्ती अंचल सुआंड ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले। ना से कौन करथिले ना सत्यवादी मनोविद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। सत्यवादी पत्रिका एवं दैनिक संवादपत्र समाजर से प्रतिष्ठाता थिले। से उत्कलमणि नाम परिचित उत्कलमणि गोपबंधु दास कह जाए। तांकर रचित पुस्तक गुड़िक मध्य बंदीर आत्मकथा कारा कविता धर्मपद और गो महात्म्य प्रधान यही सब पुस्तक गुड़िक से रचना करथिले। पिले माने आमे गोपबंधु को समस्ते जानिछे एवं तांको समस्ते भल पाती। से जड़े कौन थे एकाधार जड़े समाज सेवा करुथिले सांबादिक मध्य थिले लेखक थिले कवि थिले समाजसेवी थिले और साहित्यिक मध्य थिले। दुखी दरिद्रंक दुख से केबे देखि सही पारंती नहीं। एमिति कि कौन है बन्या समय रे तांकर पुत्र संतान जेते बड़े बहुत दुख जंत्रणा रे पड़िथिले बा तांकर बहुत देह असुस्थ थिला। से मध्य तांको पुत्र संतान को छाड़ी बन्या प्रपीड़ित लोक मानू साहाय्य करने निमित्त रिलीफ बांटिया तांको पुओ को मध्य पादरे एड़ाई दे चली थे ना कि ना से ही भाई भाव से कौन करथिले माने गोटे पुअर दायी न रही समस्त को से निजर पुओ परिका देखुथिले। जेते झड़ जेते वर्षा जेते तोफान खातिर न करी मध्य से चूड़ा चाउल बांटी से दरदी मनीष होउछंती से किए ना गोपबंधु दास। तांकर गोटे महान लेखा जहाँकि आम मनरे सदा सर्वदा उंकी मारे मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एकादार जीवनर मान दंड ना अर्थात तुम्हें सदा सर्वदा कर्म करी चलो फलर आशा रख नहीं। तुम्हें जदि कर्म ठीक करिच ताले तुम्हें निश्चय ना निश्चय तार सुफल पाइबाटा ही पाइबो ना। यही भली भावरे पंडित गोपबंधु दास बहुत गुड़िए सेवा कार्य करथिले। भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे अंशग्रहण करी से कौन करते बहु बार कारावरण करते बहु बार बंदी करा जाइथिला।
ଏଥିସହିତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ଅଙ୍ଗ, ନାଇଁ କି? ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ନା ଏଇ ବନବାଣୀ ପଦ୍ୟରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଏଠାରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅରଣ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯୋଗୀ ମୁନୀଷୀମାନେ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲେ, ଅରଣ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା, ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଅରଣ୍ୟରେ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅରଣ୍ୟର ଲୋପ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସ୍ମୃତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରୁ ଲୋପ ପାଇନାହିଁ। ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତୀୟ ବାଣୀ, ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ଉକ୍ତ ବନବାଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରତିପାଦିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନବାଣୀ। ଅରଣ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର। ନା ଆମର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ। ଆମେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର କହିବା କାହିଁକି ନା ବହୁ ଅତୀତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସେ ଅରଣ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ନା ଅରଣ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବା ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଉନ୍ନତି ବା ଆମେ ଜୀବନଯାତ୍ରା କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଗତିବିଧି ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ସଭ୍ୟତା କହିବା। ନା ସେ ସଭ୍ୟତାଟା ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନା କି? ନା ଅରଣ୍ୟକୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତଃ ସହର। ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପିଲାମାନେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ନା ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ପଶ୍ଚିମରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ, ନାଇଁ କି? ନା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ନା ସେ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ଯିବ? ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ଜର୍ମାନ ହେଇପାରିବ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଇପାରିବ, ଜାପାନ ହେଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦେଶ ଯାହାକି ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଆମେ ପରିଗଣିତ ବା କହିପାରିବା। ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେହି ବିଦେଶ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ନା ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ସହରମାନରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସହରର କ'ଣ ବସବାସ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଳିତ କେଉଁଠି ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ସହରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ବା ବଡ଼ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସେଇ କ'ଣ ସହର ହେଇଥାଏ। ଯଦି ବା ସେ କୌଣସି ଗାଁ ଗହଳି ବା ଗ୍ରାମରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବା କର୍ମଭୂମି ହେଇଥାଏ ସହର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଭାରତର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆପଣାର ସାଧନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ତାହା ତେବେ ପିଲାମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ବା ସେହି ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଦେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁନୁ କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ଆମେ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟମୁଖୀ ଆମେ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆମର କଲଚର ବା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛେ। ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲା ନା ଆମେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆବାହମାନ କାଳରୁ ବା ଅତୀତ ବା ପୁରାତନ କାଳ ଆବାହ ମାନେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଭାରତର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆପଣାର ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ଅରଣ୍ୟକୁ ନିଜର ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତର
ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା, ଅଦ୍ୟାପି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସମସ୍ତ ଆବିର୍ଭାବ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠାରେ ହେଲା ତଥ୍ୟ, ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ତଥ୍ୟ। ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ବା ପୁରାତନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା, ପୃଥିବୀକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲା, ହେଲା ଅଦ୍ୟାପି ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ଭାରତର ସଭ୍ୟତାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ବା ମୂଳ ଦୁଆ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ପିଲେ ରହିଅଛି। ସେ ସମସ୍ତ ବନ ପ୍ରଦେଶର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆବିର୍ଭାବ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତ ବା ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା ବା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା, ସେସବୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ ପ୍ରଦେଶରୁ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ବା ବନ ପ୍ରଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଅଦ୍ୟାପି ଭାରତ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ତେବେ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜର ଗୌରବ ହଉ, ନିଜର ସାଧନା ହଉ, ନିଜେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖ, ଅରଣ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ନିଜର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହିଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏ ଦେଖ ପିଲେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ନା ଛୋଟବେଳେ ବା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷିମାନେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜା ହଉ ମହାରାଜା ହଉ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସି ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏବେ ଏମନ୍ତ ହେଲା ଏପରିକି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଶେଷ ଭାଗରେ ବା ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁନିବନ ତରୁଚ୍ଛାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। କୃତାର୍ଥ ପିଲା ଅର୍ଥ ଧନ୍ୟ ବା ଚରିତାର୍ଥ, ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଛାଡ଼ି ସେହି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ କ'ଣ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଭାରତର କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଅରଣ୍ୟର ଗୌରବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ନା ଭାରତର କାବ୍ୟ ହଉ ବା ନାଟକ ହଉ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ଅଛି, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଦିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଅରଣ୍ୟର ଗୌରବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ବା ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟରେ ବନ ପ୍ରଦେଶର ଯେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଘଟଣା ସକଳର ଯେପରି ସନ୍ନିବେଶ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ସେଥିରେ କବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଁକୁ, ଏହା ଏକ ନାଟକ ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ମୁନିକନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନା ଏ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର। ନା ଏ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦେଶ ବା ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ମୁନିକନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଓ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ
ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବରାସୁରଙ୍କର ବଧ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଲା ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ନା ରାମ ଲବକୁଶଙ୍କର ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ଲବକୁଶ ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆଶ୍ରମ କରି କିପରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ରାମାୟଣ ରଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତକୁ ମୂଳ ଭାବିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୃତି ଏଇ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତମ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଉତ୍ତମ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟରେ ବନ ପ୍ରଦେଶର ଯେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏହିସବୁ ଲେଖାରେ ବା ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବନ ପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଘଟଣା ସକଳର ଯେପରି ସନ୍ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ନିବେଶ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଜଡ଼ିତ ବା ଯୋଡ଼ିବା ବା ଏକାଠି କରିବା। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ସେଥିରେ କବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବନ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ବା ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଭାବୁକମାନେ କ'ଣ ହେଲା କାଳେ କାଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନା ଭାରତର ଯେଉଁ କବି ହେଲେ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କାଳେ କାଳେ ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳର ନିଦାନ ହେଲା ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭାବି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନା କବି ବା ଭାବୁକମାନେ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତିକି ପ୍ରକୃତିର ହେଲା ସେ ବର୍ଷା ହେଉ ସେ ଝରଣା ହେଉ ସେ ପର୍ବତ ହେଉ ସେ ପାହାଡ଼ ହେଉ ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉ ସେ ଗଛ ହେଉ ଲତା ହେଉ ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକୃତିର କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ କବିମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ସେଇ ଭାବୁକମାନେ ବା କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏକ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ନୁହେଁ ସେ ଜୀବନ ନିର୍ଜୀବ ହେଲା ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ଜଡ଼ ହେଲା ସ୍ଥିର ନା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାବୁକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନା ଏ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ସେ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ନା ସେଇ କବି ବା ଭାବୁକମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କିପରି ନା ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରି ବିଭିନ୍ନ ରଚନାମାନ ରଚନା ଲେଖୁଥିଲେ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ମହାକାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଲେଖ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଲେଖ୍ୟ ପିଲା ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିତ୍ର। ସେମାନେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସମାଜର କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସଂଯମ ଓ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅରଣ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କବିବର ବାଲ୍ମୀକି ଘଟଣା ଏପରି ସନ୍ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ନାନାବିଧ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ନା ଏଠାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଏହି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଜଡ଼ିତ କରି କିପରି କରିଛନ୍ତି ଏ ବନ ବା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା ଯେଉଁଟା ହେଲା। କାରଣ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁବେଳେ କହିବା ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଇଏ ଚାହିଁବା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିବାନି ଖାଲି କହିବା ଭଲରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ, ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେପରି ମହାଭାରତର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କିଏ? ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ସହଦେବ, ନକୁଳ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବନ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅଜ୍ଞାତ ହେଲା ଅଜାଣତରେ ବନବାସରେ ଏପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନରେ କିଛି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟ ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ କାନରେ କି ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟ ତରୁଲତା, ଏଇ ବୃକ୍ଷଲତା ବା ଏଇ ତରୁଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନେ ବା କବିମାନଙ୍କ କାନରେ କି ମନ୍ତ୍ର ବା କି ଗାନ ସେ କହୁଥିଲେ କେଜାଣି ଆମେ ସେଟା କହିପାରୁନି। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅରଣ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଅରଣ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ କବିତା ଆମ ମନକୁ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କବିଟିଏ ବା ଭାବୁକଟିଏ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥାଏ, ତା ମନକୁ ଏ କବିତା ବା ଏ ତରୁଲତା ବୃକ୍ଷମାନେ ତା କାନରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କେତେକ ନୀରବ ବାଣୀ ବା ନୀରବ କବିତା ଗୀତ ତାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପବନର ସନ ସନ ଶବ୍ଦ, ନଦୀର କଳକଳ ନାଦ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗ କୂଳ କୋଳାହଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କି ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଜନ୍ମାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଏତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ନା ପବନର ସନ ସନ ପିଲାମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ପବନରେ ହଲିବାର ଶବ୍ଦ, ନା କି? ନା ପବନର ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ନଦୀର ପାଣି ଯେତେବେଳେ କଳ କଳ ନାଦ କରିକି ଯାଏ, ଆଉ ବିହଙ୍ଗ ହେଲା ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଳାହଳ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ କି ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଜନ୍ମାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପବନ ସୁ ସୁ ହେଇ ବହୁଥିବ, ଝରଣାରୁ ପାଣି ବା ନଦୀରୁ ପାଣି କୁଳୁ କୁଳୁ ବହି ଯାଉଥିବ, ଆଉ ବିହଙ୍ଗମାନେ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଥିବେ, ସେ ସମୟର ସେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ମନୋହର, ଯାହାକି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେବ। ସେମାନେ ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ କବି ଏଇସବୁ ଶୂନ୍ୟତାର ବା ଏସବୁ ବନ୍ୟର ବା ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଏ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏ ମହାନ ଗୁଣକୁ ବା ଏ ଭଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଦିନ ନାହିଁ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେ ପରିମାଣରେ ବାହିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଦିନ ନାହିଁ। ନା ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଚିନ୍ତାର ଗତି, ଆଜିର ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ବା ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ବା ଚାଲିଚଳଣି ହେଉ, ଆଜି ଚିନ୍ତାର ଆମର ବା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ହେଉ ଇତ୍ୟାଦିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ବାହିକ ହେଲା ବାହାର ଦେଶ ବା ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସେ ମୁନି ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ସେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଥିବା ସେ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଶତ ହେଲା ଶହ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରବେଶ ମୁଖରିତ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବସି ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ମୃତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟଙ୍କ
ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏକାବେଳକେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କେବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ନୁହେଁ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସ୍ମୃତି, ସେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବା ମନରୁ ଏକାବେଳକେ ବା ଏକା ସଙ୍ଗରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା, ଲୋପ ପାଇଯିବା, ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା, ଲିଭେଇଯିବା, ଉଭେଇଯିବା ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବା ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ଯାଇନାହିଁ, ଏହା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ। ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର କଥା ହେଉଛି ଭାରତର କଥା। ଏହା ହିଁ ଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ନା, ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଗୌରବ, ମହିମା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ତା'ର ମୂଳ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ବା ନିଦାନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ବା ସେ ଅରଣ୍ୟ ବା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଦେଶ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଅରଣ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ସଭ୍ୟତା କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା କେବେ ଭାରତର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ସେ ଦେଶ ବା ଜାତିର ବିଲୟ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜିର ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଲୋପ ପାଉଛି, ତେବେ ଆମେ ଭାବିଦେବା ଆମ ଜାତି ବା ଆମ ଦେଶର ବା ବିଲୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମର ଧର୍ମ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ଦୀକ୍ଷା ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସିଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଉଣାଉଧୁକେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋପ ବା କମିଯିବାର ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଦେଶ ବା ଜାତିର ବିଲୟ ବୋଲି ଭାବିବା ମନେ କରିବା ଆମେମାନେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ପରି ଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତା ଫେରିଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ବ କାଳର ଲୁପ୍ତ ପାଇଯାଇଥିବା, ବିଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ଗୁଣ, ବିଶେଷ ମହାନ ସେକୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାକୁ କିପରି ଫେରି ପାଇବା, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବା, ଫେରି ପାଇବା ବା ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଶାରେ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗିଅଛି। ସେ ଆମେ ହଜିଯାଇଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇବା ଅର୍ଥ ସେ ଦେଶର ବିଲୟ ଜାଣିଛେ, ତା ଲୁପ୍ତ ପାଇଥିବା ବା ହଜିଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ବିଶେଷତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବା ଆଉ ଥରେ କିପରିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସେ ଆଶଙ୍କାରେ ଅନେକ ହୃଦୟରେ ଜାଗି ଉଠିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରୁଛେ, ଭାବୁଛେ ସେ ହଜିଯାଇଥିବା ସେ ସ୍ମୃତି, ହଜିଯାଇଥିବା ସେ ପରମ୍ପରା, ହଜିଯାଇଥିବା ସେ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ଚିନ୍ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିପାରିବା, ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ପାଇପାରିବା, ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେସବୁ ଜାଗି ଉଠିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧନଟି ସରିଗଲା। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ ପଚାରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖି ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।